아, 네. 자, 첫 주인데요. 내 인생의 최종 결재권자는 누구인가? 그래서 유튜브와 AI 시대, 그리고 무엇을 믿을 것인가에 대해서 우리가 좀 나누려고 합니다. 여러분들 지금 시대 AI 시대잖아요, 그죠? 여러분 얼마 전에 휴머노이드 현대차에서 박람회에서 보여준 거 보셨습니까? 보셨습니까? 완전 사람보다도 이제는 또 사람같이 움직이더라고요. 그 중국에서 만든 것도 보셨습니까? 예, 무술을 하는데, 뭐 돌려서 차는데, 전쟁 나면 어떡하지? 저는 이 생각 먼저 들었어요. 전쟁 나면 저들하고 싸워서, 야, 이거 터미네이터가 또 생각나더라고요. 터미네이터가 미래지향적인 아주 뛰어난 영화구나 생각이 들 만큼, 그런 시대고, 터미네이터 보면은 굉장히 사람과 똑같잖아요, 그죠? 근데 능력은, 파괴력은 어마어마한데, 그러한 시대입니다. 그리고 이제 이 AI가, 관심이 있는 분들은 저보다 훨씬 더 앞서 가시겠지만, 저는 그렇게 좋아하지 않습니다. AI를 그렇게 좋아하지 않는데, 근데 이렇게 목사님들과 통화하고 이렇게 좀 토론 비슷하게 하면은, 이게 좀 알아야 되는 부분들이 없잖아 있을 것 같아요. 그래서 제가 좀 찾다가 아직 개봉은 안 됐는데 아직 나오진 않는데 넷플릭스에서 그 AI에 대해서 조금 약간 예고편이 있더라고요. 근데 그걸 조금 여러분들이 주의 깊게 좀 보면 좋을 것 같아요. 그래서 영상을 준비했습니다. 불 좀 꺼주시겠습니까? 같이 보도록 하겠습니다. 넘겨주세요. 넘기시고 가만히 있어야 되는데 건드리시면 다시 앞으로 갔다가 넘겨주세요. 기다려보세요. And type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests. That's not by accident, that's a design technique. What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest. Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Facebook discovered that they were able to affect real-world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. Fake news spreads 6 times faster than true news. We're being bombarded with rumors. If everyone's entitled to their own facts, there's really no need for people to come together. In fact, there's really no need for people to interact. We have less control over who we are and what we really believe. If you want to control the population of your country, there has never been a tool as effective as Facebook. We built these things and we have a responsibility to change it. The intention could be, how do we make the world better? If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate on humanity. 네, 껐습니다. 네, 불 켜주시고요. 네, 방금 이제 본 거는 이제 소셜 미디어에 대해서 이제 구글 관계자들이 이제 여기에 대해서 이제 심각성에 대해서 이야기를 한 겁니다. 우리가 이제 흔히들 젊은 세대들이 많이 쓰고 있는 뭐 구글을 지나서 뭐 인스타그램이라든지 페이스북이라든지 이런 부분들에 대해서 심각성을 대해서 이야기를 하죠. 그래서 우리가 사람들이 하나님을 믿기보다는
이러한 여론이라든지 또한 이러한 공세, 여러 가지 가짜 뉴스라든지 또 가짜 정보에 휘둘릴 수밖에 없는 이 시대를 살아간다라는 거죠. 과거에는 우리가 네이버 창에 검색창에다가 우리가 궁금한 것들 있으면은 이렇게 검색을 하고 했잖아요. 맛집이 어디 있어? 동탄 목동의 맛집이 어디야? 이렇게 검색을 하고 동탄 목동에서 갈 만한 병원은 어디야? 이렇게 청소년 의학과는 어디로 가는 게 좋아? 이렇게 검색하고 정보를 주고받는 일상의 그러한 검색을 하고 도움을 받았다 그러면 앞으로는 이 검색을 지나서 이 AI를 통해서 이제 믿음과 우리가 무엇을 믿을 것인가, 말 그대로 AI 로봇을 믿을 것인가, 하나님을 믿을 것인가, 로봇이 주는 정보를 믿을 것인가, 성경을 믿을 것인가, 이런 딜레마에 빠진다라는 거죠. 목사님 그럴 리가 있겠습니까? 라고 이야기하지만 그렇지 않다라는 겁니다. 어제도 이제 교육자랑 잠깐 얘기 나눴지만 AI를 쓰는 이 목적 중에 하나는 시간을 굉장히 단축해 준다라는 거예요. 시간을 굉장히 단축해 준다라는 겁니다. 여러 목사님들도 마찬가지입니다. 저도 책을 읽고 있고 자료를 정리하고 있지만 이 자료를 정리하고 책을 읽고 하는데 시간이 굉장히 많이 걸리거든요. 설교를 한 편에 쓰기 위해서는 굉장한 에너지와 그런 이제 묵상과 이런 것들이 필요하다는 겁니다. 그런데 이것을 대폭 줄여줄 수 있는 것이 AI다라는 거예요. 그러면 우리는 어떻게 해야 되는가? 그래서 좀 함께 봐야 될 게 뭐냐 하면 바로 이 부분입니다. 자, 검색인가 기도인가? 여러분, 검색인가 기도인가? 여러분, 검색 먼저 합니까? 여러분, 기도를 먼저 합니까? 궁금한 게 생기면 여러분 무엇을 먼저 합니까? 한번 생각해 보십시오. 나는 기도한다. 궁금한 게 생기면. 김순환 씨하고 저밖에 둘밖에 없는 것 같아요. 나머지는 다 검색을 자, 저는 손든 거예요. 자, 검색 많이 하죠, 그죠? 자, 요즘은 챗GPT를 하면 3초 만에 답을 거의 해줍니다. 간단한 것들은 3초도 안 걸리죠, 그죠? 저는 챗GPT를 몇 번 사용해봤어요. 근데 이게 저랑은 좀 안 맞는 게 쓸데없는 대답을 자꾸 해서 제가 사용할 줄 모른다고 하더라고. 이거 질문을 잘해야 된대요. 질문을 잘해야지 얘가 바르게 답하는데 그냥 뭐가 어때 이러면은 쓸데없는 별로 대화하고 싶지도 않고 그렇지 않은데 굉장히 빠르게 대답을 해준다고 합니다. 자, 근데 기도는 어떻습니까? 하나님을 묻는데 시간이 걸리죠. 그렇죠? 기도하고 하나님 뜻을 알고 내가 응답을 받고 하는데 어떻습니까? 시간이 꽤 소요됩니다. 어떤 분은 1년, 2년, 3년, 10년, 어떤 분은 몇 달, 한 달, 며칠 만에 응답을 받긴 하지만 굉장히 오래 걸리죠. 근데 챗GPT라든지 인공지능을 통해서 내가 물으면은 거기에 대해서 답을 해주는데 뭐 불과 몇 초, 뭐 몇십 초, 뭐 하면은 되겠죠. 자, 그래서 여기 질문이 생깁니다. 우리의 영혼의 문제까지 기계에게 물어봐도 될까요? 제가 그 챗GPT한테 물어봤어요. 제가 한번 물어봤습니다. 실제로 제가 물어봤습니다. 내 영혼을 구원받기 위해서는 어떻게 해야 돼? 여러분 한번 물어보십시오. 챗GPT가 어떻게 대답하는지. 네, 가관입니다. 전도자보다 더 명확하게 이야기를 해줍니다. 종교를 가지라고 얘기하면서 하나님에 대해서 명확하게 얘기해주고 예수 그리스도에 대해서 명확하게 얘기해줍니다. 제가 그거 보고 물어봤습니다. 야, 예수님 믿으면 어떻게 해야 돼? 라고 이렇게 물어봤어요. 또 그러니까 한 몇 초 지나니까 답을 해주는데 야, 이거를 몇 초 만에 이걸 얘가 답을 할 정도로 굉장히 방대한 정보를 가지고 있고 또한 그걸 읽어봤을 때 틀린 답이 아니에요. 챗GPT는 신이 있다고 생각할까요? 없다고 생각할까요? 여러분들 생각한다라는 표현은 그렇지만 챗GPT는 신이 있다고 대답할까요? 없다고 대답할까요? 네, 챗GPT는 신이 있다고 대답을 합니다. 그럼 여기서 우리 생각을 해야 될 게 내 영혼의 문제들 과연 AI에게 물어서 답을 얻고 이것을 가지고 신앙생활을 해도 되겠는가라는 겁니다. 여러분 어떻게 생각하십니까?
목사한테 물으면은 부끄럽잖아요. 또 자기 자신을 오픈해야 되고 자기 이야기를 해야 되잖아요. 근데 챗GPT한테 이야기를 하면은 뭐 이야기가 새 나갈 것도 없고 나 혼자만 알고 있고 그렇기 때문에 여러분은 어떻습니까? 이게 간단히 생각하면은 그냥 간단히 생각하고 지나갈 수 있는 문제긴 하지만 우리가 페이를 쓰듯이 뭐 삼성페이를 쓰든 애플페이를 쓰든 핸드폰을 쓰듯이 이게 점점 일상생활 속에 스며든다라는 거예요. 누구라도 나중에 되어지면 이 AI를 사용하게 될 것이고 로봇이라는 것에 대해서 도움을 받게 된다는 겁니다. 여러분 우리 1층에 나가서 밖에 나가면은 무인 가게가 있죠. 몇 개나 있는 것 같습니까? 꽤 있습니다. 3개인가? 그래 있을 거예요. 이 좁은 공간에 무인 카페도 있고 무인 사진관도 있고 있다는 게 다 AI죠. 우리가 그 속에서 살아간다라는 겁니다. 우리가 이것을 좀 심각하게 생각을 해보아야 돼요. 그래서 다음 장을 좀 넘겨주시면, 자, 우리는 누구의 승인을 기다리는가? 승인은 결제해 준다는 거죠, 그렇죠? 내 인생의 중요한 결정, 도장은 누가 찍어줍니까? 자, 제가 이걸 했을 때에 조사를 하면서 했던 게 빅데이터, 사람들이 후기와 조회수에 의해서 결정하죠, 그죠? 안 그렇습니까? 야, 목동의 맛집이 어디야? 하루의 농가 하면 뭐부터 봅니까? 후기부터 보잖아요. 맛있었다, 맛없었다, 어떤 메뉴가 맛있었다. 이거 내가 좋아하는 건 맛있나? 이렇게 가죠. 또한 어떻습니까? 알고리즘, 내 취향에 맞춰서 추천하는 알고리즘에 의해서 우리가 살아갑니다. 내 인생에서 내 생활에서 결정을 누가 지어줍니까? 내 스스로 결정하는 것 같지만 그렇지 않다라는 거죠. 이게 정보라는 것은 중요합니다. 이 정보를 우리가 알아야 되고 이게 필요 없다는 얘기가 아니라 이러한 AI가 제공해준 빅데이터와 이 알고리즘에 의해서 우리가 어떻게 해요? 결정을 한다라는 거예요. 그 정보들을 의해서. 많은 사람들이 맛있다고 했으니까 그 가게는 맛있고 많은 사람들이 쓰고 만족했다는 그 제품을 쓰는 게 훨씬 더 유리한 게 맞죠. 과거에는 이걸 몰랐을 때 내가 써보고 실패하고 또 다른 거 써보고 실패하고 다른 집 가서 먹어보고 실패하고 이 집 맛있다 이래 생각하고 누군가 친구가 알려주면 이 집 맛있더라 하면 가서 먹고 이렇게 하고 정보를 수집하고 내가 이 정보를 수집하고 내가 이 정보를 어떻게 쓸 건지에 대해서 내가 고민하고 이러한 시대를 지나서 이제는 어떻습니까? 알려주는 대로 그냥 내가 선택만 한다라는 거죠. 이 선택지가 3개를 알려주면 3개에서 결정을 하는 거고 4개 알려주면 4개에서 결정하는 거예요. 이 빅데이터와 알고리즘에 의해서 우리가 이렇게 살아간다라는 겁니다. 이거는 신앙생활 할 때에 좀 생각을 해보아야 될 문제입니다. 무턱대고 좋다고 해서 이 빅데이터와 알고리즘에 빠져서 살아가는 것만이 답이 아니다라는 거죠. 우리의 인생의 최종 결정자가 누가 되어져야 됩니까? 하나님이 되어져야 되는데 어떻게 바뀌어가고 있습니까? AI로 바뀌어가고 있다라는 거예요. 인식하지 못하지만 바뀌어가고 있습니다. 지난번에 한번 예를 든 것처럼 테슬라가 이번에 그 자율주행차를 내놓았죠, 그죠? 내놓았는데 굉장히 운전을 잘해요. 운전 초보자보다 운전을 훨씬 더 잘합니다. 그래서 굉장히 인기가 많잖아요. 자, 내가 운전하지 않아도 운전이 이제 되는 세상이 다가오고 있어요. 제가 한 10몇 년 전에 공부를 했었습니다. 기독교 교육학에 대해서 공부를 했었어요. 그때 기독교 교육학 공부할 때에 지금도 굉장히 젊으신 교수님인데 그 교수님하고 이제 여러 가지 이야기하면서 지금 이제 여러분들 고교 이제 채점제가 이루어지는데 그때 10몇 년 전에 이게 25년도에 할 거라고 이미 결정이 나 있었어요. 10몇 년 전에 이미. 그때 그 분의 말에 의하면은 그 날짜도 2025년도부터 고교 이제 채점제 학점제가 시작이 될 거다고 그때 얘기를 했었고. 근데 지금 실제로 되어지기도 하고 그때 얘기했던 게 뭐냐면 매트릭스에 대해서 얘기를 했어요. 매트릭스에 나오는 그게 가능하냐 불가능하냐 했을 때 그때 이야기요. 10몇 년 전의 이야기로
이미 매트릭스에 나와 있는 기술은 어떻게 개발이 되어 있다. 내가 가지고 있는 신학적 지식을 진영미사님에 옮기고 싶다 하면 옮길 수 있는 기술이 있대요. 실제로 있답니다. 그게 뭐 조금 이제 기계가 거창하고 이제 뭐 그러니까 그럴 줄 몰라도 시간이 지나면 어떻게 되죠? 점점 컴팩트해지겠죠. 그죠? 그리고 우리가 조금 전에 봤는 것처럼 소셜 이제 미디어라든지 이런 걸 통해서 우리의 생각과 우리의 가치관을 조종하는 시대가 온다라는 거예요. 이 무서운 이야기입니다. 그래서 우리가 이런 것들을 나중에 이제 함께 이제 답을 나누겠지만 최종 결정자가 AI가 되는 그러한 삶을 계속해서 내가 하루하루를 살아내서는 안 된다라는 거예요. 의지적으로라도 이거를 활용을 할 수는 있겠지만 이것에 대해서 벗어나서 내 스스로가 나를 지키고 믿음을 지키지 아니하면은 나중에는 그냥 하나님이 AI가 되어지고 그게 종속되는 믿음 생활을 하는 목사와 크리스찬이 생길 수도 있다라는 겁니다. 제 결론은 그거였어요. 그래서 또 넘겨주시면은 자, 말씀에 대해서 우리가 볼 텐데 우리 같이 읽어볼까요? 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 아멘. 자, 우리의 최종 결정자는 하나님인데 우리의 정보, 우리의 데이터는 뭐가 되어져야 될까요? 성경이 되어져야 된다라는 겁니다. 성경은 하나님의 감동, 하나님의 마음으로, 하나님의 생각으로 지어진 것이 성경이다라는 거. 하나님 생각이 성경이에요. 빅데이터가 성경이 아니라 하나님 말씀이 성경, 우리가 들고 있는 이 성경이 하나님의 말씀이 되어져야 된다라는 거예요. 근데 이게 뭘 합니까? 교훈 가르치고 책망하고 바르게 하고 의로 교육하기에 이것으로 해야 된다라는 겁니다. 이것으로. 그래서 이는 하나님의 사람으로 온전하게, 그러니까 사람답게 살아가기 위해서 이 성경이 필요하다라는 거예요. 힘들지만 구글을 이용해서 빅데이터를 이용해서 성경을 찾고 그 말씀을 찾아내는 것이 중요한 게 아니다라는 겁니다. 내게 필요한 말씀이 어디 있는지 알지를 못해서 읽는 시간 결코 헛된 시간이 아닙니다. 제가 어제 그런 답변을 했었어요. 시간을 많이 줄여준다는 거죠. 많이 줄여준다는 겁니다. 그런데 사람이 정보를 수집하고 사고를 하고 내게 필요한 정보, 필요 없는 정보를 구분하고 떼어내고 이것을 다시 조합하고 이 과정이 생략이 되는 게 옳은 것인가? 시간을 단축시켜주기 때문에 무조건 편의성만 쫓아서 가는 것이 맞는 거라고 했을 때 하나님은 우리 인간을 그렇게 살아가도록 창조하시고 만드셨다라는 겁니다. 좀 불편해도 정보를 모으고 내가 이 정보를 판단하고 수집하고 필요 없는 정보는 걸러낼 수 있는 능력을 우리에게 주셨다라는 거예요. 아멘이십니까? 그런데 빅데이터와 AI를 이용하게 되어지면 다 걸러진 정보를 어떻게 받아들이기만 한다라는 겁니다. 나중에는 활용을 할 수 있지만 받아들여서 활용만 한다라는 거예요. 뭐가 틀렸고 뭐가 맞는지를 구분해내기가 어렵다는 겁니다. 나중에 가게 되어지면. 그래서 가짜 뉴스와 진짜 뉴스를 구분하기 못하게 되어지고 가짜 정보와 진짜 정보를 구분할 수가 없게 되어진다는 거예요. 그래서 알고리즘을 통해서 그쪽으로만 사고가 흘러가도록 만들어진다라는 겁니다. 여러분 페이스북이나 이런 거 보게 되면 여러분 관심 있는 걸 한번 클릭하면 보게 되면 어떻습니까? 거기에 대해서 계속 떠요. 여러분들 계속 뜹니다. 여러분 네이버도 마찬가지예요. 제가 뭐 예를 선반 같은 거 검색하잖아요. 선반 어떤 게 좋을까 검색하잖아요. 그러면 계속 떠요. 당근 마찬가지입니다. 당근은 내가 뭐 필요해서 뭐 치잖아요. 그러면 딱 들어가잖아요. 당근 필요해 뭐가 들어가면 제일 먼저 그런 종류의 당근들이 떠 있어요. 실제로 그렇습니다. 우리는 그게 영향을 받는 게 아니라 이 말씀의 영향을 받아야 되는데 이 말씀이 있는 것과 성경책 들고 다니고 읽는 것에 대해서 이제는 싫어한다는 거예요.
다음 장 넘겨주시겠습니까? 그래서 우리가 자 출처를 좀 봐야 되는 건데, 자 빅데이터 산물인가 하나님의 숨결인가? 자 빅데이터가 하나님이 주신 이게 우리에게 주신 것인지, 아니면 그 어떻게 해요? 빅데이터의 산물인지, 빅데이터가 우리에게 주는 것인지, 이걸 구분할 수 있어야 된다는 겁니다. 자, AI와 유튜버 기반은 인간의 데이터와 확률과 통계입니다. 한계가 뭐냐 하면 뿌리가 불완전한 사람에게서 나왔다라는 거예요. 자, 뿌리가 불완전한 사람에서 나왔다라고 하는 것은 무엇을 의미할까요? 인간의 뿌리는 뭡니까? 인간의 뿌리는 뭐예요? 죄입니다, 죄. 죄에서 이 AI와 유튜브가 나왔다라는 겁니다. 그러면 어떻습니까? 이 AI와 유튜브가 나중에는 죄와 관련돼서 더 많은 것들을 행하게끔 하게끔 되어져 있다라는 거예요. 근데 사람들은 여기에 대해서는 별 신경을 안 쓴다라는 겁니다. 교회 다니는 사람이든 목사든, 제가 친구 목사들하고 제가 전화를 해서 다 내가 물어봤어요. 이미 AI를 쓰는 목사님들을 들어보면 굉장합니다. 뭐 이미 엄청나게 쓰고 있어요. 근데 비용이 좀 들어서 그렇지. 그러니까 교회에서 이제 그런 비용을 지원해 주는 목사님들 있잖아요. 뭐 그런 것들 통해서 자기가 쓰고 싶은 AI를 쫙 열거해 놓고 다 그림부터 해서 영상 만드는 것부터 해서 쓰는데, 그 밑 같이 일하는 뭐 영상 간사라든지 이런 사람들도 그걸 다 쓰는 거죠. 다 써서 그걸 통해서 뭔가를 자꾸 만들어낸다는 겁니다. 활용하는 건 나쁘지 않지만 이것들이 출처가 어딘지를 명확하게 알아야 된다는 거예요. 그냥 뭔가를 빵을 발견해서 빵을 먹고 그치는 것이 아니라, 이것이 AI가 유튜브와 로봇이 나중에 바벨탑처럼 나아갈 거예요. 그러면 하나님이 반드시 붙습니다. 심판을 하신다라는 거예요. 자, 성경은 어떨까요? 하나님의 입김이고 숨결이고 권위는 진짜 저자는 오류가 없으신 하나님이다라는 겁니다. 그래서 제가 우리 성경을 자주 쓰잖아요. 1년에 한 번씩 쓰잖아요. 잠언수도 쓰고 하나님 말씀 신약서도 쓰고 이번에는 시편도 쓰는데, 여러분 잠언서 쓰면서 무엇을 느껴봤습니까? 저는 잠언서를 쓰고 읽으면서 한 가지 깨달은 게 있어요. 이 잠언서만 가지고 삶 속에서 내가 이걸 녹여내서 살아낸다 그러면 세상에 도덕이 없어도 살아낼 만큼 잠언서는 뛰어납니다. 굉장히. 누군가를 용서하고 어떠한 상황에 대해서 대처하고 하는 것들이 잠언서만큼 뛰어난 게 없어요. 그런데 어떻습니까? 우리는 잠언서를 안 읽죠. 그죠? 안 읽습니다. 한번 쓰고 읽고 알았기 때문에 지나가죠. 제가 강조를 몇 번 하는데, 프로 선수들은 스프링 캠프 가면 뭐부터 합니까? 공 잡는 것부터 계속 합니다. 공 잡고 던지고 공 잡고 던지고 공 잡고 던지고 똑같은 걸 매년에 계속 해요. 그거 다 하고 난 다음에 뭐 합니까? 자기가 안 되는 기술 훈련 이런 것들 해요. 가장 기본이 되는 것들을 안 하고는 그 다음 단계로 갈 수가 없습니다. 그리스도인들이 성경은 안 읽고 이 AI 세상 속에서 내가 믿음을 지키며 살아간다? 어려운 일입니다. 목사님 설교만 들으면 되잖아요. 여러분, 목사님 설교만으로 만족됩니까? 저희 어머니만 봐도 목사님 설교를 듣고 만족이 안 되는 거 어떻게 해요? 테이프를 여러 교회에서 받아서 그 테이프를 들으세요. 지금은 어떻습니까? 유튜브가 듣지 않습니까? 나쁘다는 뜻이 아닙니다. 그걸 나쁘다는 뜻이 아니라 성경을 읽지 않고서는 안 된다라는 거예요. 답은 성경인데 사람들은 성경은 이제 좀 뒤로 물리치는 시대로 가고 있다라는 거예요. 하나님이 입김이고 숨결이고 오류가 없어진 하나님이 우리에게 주신 가장 큰 빅데이터, 정보이고 우리 인생의 나침반이고 등불인데, 이 답을 외면한 채 다른 답을 찾아간다라는 겁니다. 넘겨주시겠어요? 그래서 기능이 있는데, 이 AI 기능은 뭡니까? 만족인가? 어떻게 해요? 거룩인가? 자, AI를 통해서, 유튜브를 통해서 우리 뭐 어떠합니까?
만족한다라는 거예요. 알고리즘을 통해서 어떻게 해요? 계속 뭔가를 본다는 거예요. 내 자신도 보고 내가 듣고 싶은 걸 듣고 내가 듣고 싶은 말만 이 알고리즘이 골라서 계속 해줍니다. 제가 이거 위험하다고 몇 번이나 강조를 했죠. 이걸 가리켜서 뭐라고 하냐? 확증 편향이라고 합니다. 확증 편향. 이 시대를 살아가는 유튜브를 보고 AI를 보고 살아가는 사람 중에 이거 없는 사람이 거의 없을 거예요. 귀 편식, 듣고 싶은 것만 듣는다라는 겁니다. 듣고 싶은 만큼만 정치도 마찬가지고 의학도 마찬가지고 설교도 마찬가지고 내가 듣고 싶은 말만 해주는 것을 골라서 이제 들어요. 그러면 알고리즘과 이 유튜브와 AI는 어떻게 해요? 그것만 계속해서 띄워주고 그것만 계속 보게끔 한다라는 겁니다. 제가 얼마 전에 아이들하고 그 야구 영상을 보여주면서 훈련하는 영상 보여주면서 열심히 살아야 되는 걸 강조하기 위해서 보여줬다 그랬잖아요. 다시 유튜브 들어가면 뭡니까? 삼성 라이온즈 제일 앞에 떡 박혀있는 게 있어요. 스프링 캠프 이번에 뭐 했다, 803 올라가서 뭐 했다, 이런 것들이 들어가면 바로 떠요. 왜? 그걸 검색하고 그걸 오랫동안 아이들과 시청했기 때문에 알고리즘이 아 이걸 좋아하는갑다 하고 계속 띄워주는 거예요. 그렇게 확증 편향에 귀편식, 눈편식을 하도록 AI가 만들어 간다라는 거. 왜? 그 사람의 그 만족시켜주기 위해서. 물론 필요한 부분이 있죠. 내가 필요해서 찾고 하는 부분이 있지만, 근데 이 AI라는 거 하는 것은 이렇게 만든다라는 거예요. 여러분 그렇지 않습니까? 저희 사모도 앉아 있지만 이렇게 가끔 유튜브를 이렇게 띄워놓고 보면은 그 사람이 뭐에 관심 있는지 다 보여요. 다 보입니다. 여러분 인스타 들어가서 검색하는 거 딱 누르잖아요. 그러면 사진 쫙 뜨죠. 그럼 이 사람이 뭐에 관심 있는지가 쫙 떠요. 요즘은. 그래서 성경은 뭡니까? 성경은 창문 수수칼이다 이름 지었는데 나를 찌르고 고치고 수술한다. 성화. 성경은 나를 자르고 고치고 수술하는 것이 성경이에요. 성화 단계. 그러니까 나를 계속 뜯어 고쳐서 공사중으로 만들어서 하나님이 원하시는 인간으로 사람으로 만들어가는 것이 바로 성경이다라는 겁니다. AI가 아무리 뛰어나도 AI에게는 하나님 능력이 없어요. 방대한 데이터가 있어서 많은 것들을 찾아내고 내가 생각하지 못한 부분을 알기는 해줄 수는 있겠지만 이 성경, 하나님이 주신 이것을 뛰어넘지는 못한다라는 거예요. 근데 사람들은 뛰어넘는다라고 생각하죠. 여러분 어떻습니까? 여러분들은 확증 편향이 있습니까? 없습니까? 나는 없다. 2명, 저랑 김도현 집사님밖에 없는 나머지는 제가 자꾸 손드는 것 같은데. 예. 근데 이게 중요합니다. 확증 편향. 가만히 생각해 보면 다 있을 거예요. 정말 있습니다. 자, 한번 다음 거 띄워주시겠습니까? 그래서 우리는 답은 뭡니까? 오직 성경이 되어져야 한다라는 거예요. 세상의 모든 지식을 무시하는 뜻이 아닙니다. 무엇이 진짜인지 판결하는 대부분 판결물 같은 것이 바로 이 성경이다라는 거예요. 세상의 정보 참고 자료이고 성경 말씀은 최종 결제 서류다라는 겁니다. 이것을 명확하게 구분짓지 아니하면 우리가 신앙생활 하기 어려워요. 성경이 아니라고 하면은 멈추는 것이 답입니다. 하나님의 말씀이 아니라 그러면 아무리 AI가 발달하고 좋고 우리에게 유익을 준다고 해도 성경이 아니라 그러면 아니에요. 제가 아까 바벨탑 이야기를 들었는데 바벨탑 좋은 의미입니다. 홍수가 났을 때 그 홍수를 대비하기 위해서 만든 것이 바벨탑이에요. 다시는 우리가 이 물로 인해서 우리가 망하지 말자. 그래서 그들이 지혜를 내고 짜낸 것이 바로 바벨탑이라는 거예요. 인류를 구원하고 또 위기가 왔을 때 대처하기 위해서 만든 것이 다 바벨탑입니다. 교만해서 만든 것이 바벨탑이 아니에요. 세상을 이롭게 하기 위해서 인간들이 만들어낸 것이 바벨탑이라는 겁니다. 왜? 멸망당할 수도 있는데 그 멸망당한 것을 지키기 위해서
또다시 이런 홍수가 일어났을 때는 우리가 살아야 되니까 이 바벨탑을 지어서 살자는 거거든요. 근데 하나님 어떻습니까? 아니다. 그래서 언어를 나누어서 더 이상 바벨탑을 올리지 못하도록, 짓지 못하도록 나뉘어 버린 거죠. 여러분, 성경이 아니라 그러면 아닌 거. 그래서 성경을 우리가 읽어야 돼요. 그래 우리가 구분할 수가 있는 겁니다. 목사만 있는 게 성경이 아니에요, 여러분들. 이 유초동부 지금 큐티 하잖아요. 유초동부 이렇게 가지고 있는 유초동부 자녀가 있는 분들은 어떻습니까? 아이와 같이 지금 억지로라도 뭐 해야 돼요? 큐티 해야 되잖아요. 저희 집도 보면은 둘 다 초등학교 이제 초등학생이니까 둘 다 큐티를 한다고 난리예요, 난리. 저는 좋은 것 같아요. 예, 앉아서 같이 큐티하고 이야기하고 묻고. 넘겨주시겠습니까? 자, 정리를 이제 할 건데, 자, 무엇을 믿을 것인가? 우리가 좀 생각을 해봐야 돼. 무엇을 믿을 것인가? 자, 세상은 나의 만족을 위해서 AI를 믿고 살아가요. 근데 성경은 어떻게 해요? 나의 거룩, 나의 변화를 위해서. 그리고 방식은 뭡니까? 세상에서 듣고 싶은, AI는 듣고 싶은 말만 하지만 성경은 어떻게 해요? 필요한 말을 우리에게 해준다라는 겁니다. 내가 듣고 싶은 말을 듣는 것이 성경이 아니에요. 나에게 필요한 말을 해주는 것이 성경. 네가 어떻게 살아야 된다, 어떻게 신앙생활을 해야 된다, 믿음 생활을 어떻게 해야 된다는 걸 알려주는 게 바로 성경이라는 겁니다. 빅데이터를 가지고만은 할 수가 없는 거예요. 질문을 다르게 하면 되지 않습니까? 여러분, 질문을 다르게 한다고 해서 거기서 답이 나올까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 자, 기반. 세상은, AI는 확률과 통계지만 성경은 하나님의 약속이다라는 거예요. 자, 여기까지 이렇게 했는데, 여러분, 제가 여러분들한테 이야기하고 지금 여러분 들었는데 혹시 나는 이해가 되지 않는다, 혹시 있습니까? 좀 넘겨주시겠습니까? 그래서 이제 삶의 적용을 이제 좀 할 건데, 자, 나의 결제 라인을 좀 명확하게 해야 됩니다. 검색 의존형인지 말씀 의존형인지. 만약에 내가 검색 의존형이다 그러면은 말씀 의존형으로 바뀌어야 돼요. 바뀌어야 됩니다. 이게 그리스도인으로서 이게 살 수 있는 길이에요, 지금 이 시대에서. 그래서 우리 이번 주에 우리가 이제 해야 될 1분 멈춤인데, 검색창에 켜서 검색하기 전에 뭐부터 하자? 기도 먼저 하자. 딱 내가 들어가서 맛집 어딜까라고 검색하기 전에 먼저 기도 먼저 하자. 하나님, 내가 오늘 밀가루를 먹어야 될까 말아야 될까요? 이렇게라도 먼저 기도를 하자라는 거예요. 우스갯소리지만 기도하는 습관을 먼저 들여야 된다는, 검색하기 전에 1분도 아니고 10초, 아니 20초라도 먼저 기도부터 하십시오. 아멘이십니까? 이번 주 꼭 하십시오. 그리고 주님, 세상의 지식보다 주님의 지혜를 먼저 구합니다 라고 기도하고 이렇게 하십시오. 정말 필요해요. 자녀들에게 스마트폰 하지 마라, 게임 하지 마라 막 하기 이전에 내가 지금 이 스마트폰으로 뭘 하고 있는지를 봐야 되는 거예요. 저는 게임이 나쁘다고 생각하지 않습니다. 저는 아이들한테 게임, 목사님 게임이 나쁘다, 안 나쁘다 그러면 어떡하죠? 게임, 지금 시대 애들은 게임을 할 수밖에 없는 시대예요. 근데 이 게임을 어떻게 컨트롤 할 수 있는 능력을 키워줘야 되잖아요. 무조건 게임 하지 마라 하면 게임 하지 말고 뭐 해? 게임 하지 말고 뭐 하라 그럽니까, 여러분들? 공부하라 그러잖아요, 그죠? 과거에는 엄마가 뭐라 얘기합니까? 놀지 말고 공부하라 그러잖아요. 그죠? 그럼 우리 마음은 어떻습니까? 더 놀고 싶죠. 왜요? 이게 왜 그러냐 그러면 생각해 봐야 돼요. 이게 이분법이 이렇게 되어지는 거예요. 공부하지 마. 공부하지 마는 뭐예요? 공부는 나쁜 거야. 야, 노는 거는 나쁜 거야. 공부는 좋은 거야. 어떻게 해요? 노는 거는 나쁜 거라 취급하고 공부는 좋은 거라고 취급을 하는 거예요. 그 아이가 자랐어. 엄마 아빠가 돼서 똑같이 어떻게 해? 야, 놀지 말고 공부해. 노는 건 나쁜 거야. 여러분, 노는 게 나쁜 겁니까? 여러분, 절대 그렇지 않습니다. 칼이 나쁜 겁니까? 칼 나쁜 게 아니에요.
이 칼을 통해서 뭐 합니까? 요리도 하고 맛있는 걸 만들어내잖아요, 그죠? 고기도 썰고. 근데 이 칼 사용법을 모르면 어떻게 돼요? 위험하잖아요. 사람을 찌르고 사람을 다치게 하는 도구로 바뀌는 거잖아요. 게임과 노는 것도 마찬가지입니다. 이것을 컨트롤할 수 있는 생각을 키워주고 마음을 키워줘야 되는데, 야, 게임하지 마, 나쁜 거야, 이래 되어지면 어떻게 해요? 이 나쁜 걸 하는 아이는 어떻게 해요? 나쁜 사람이 되는 거예요. 결국은 내 아이를 나쁜 사람으로 내가 만든다라는 거예요. 나쁜 거라고 계속 하지 말라 그러는데 어떻게 해요? 아이는 계속 그걸 해. 그러면 어떻게 해요? 아이는 나쁜 놈이 되는 거예요. 결국은 내 스스로가 아이를 나쁜 사람으로 계속 치부하고 만드는 거예요. 저는 이틀 전인가요? 이틀 전에 우리 두 아들과 함께 브롤스타즈와 라이벌 게임을 했습니다. 하면은 제가 지겠죠. 절대 이길 수는 없어요. 총싸움하면 절대 이길 수가 없습니다. 어디서 숨어서 쏘는지 알 수도 없어요. 얼마나 화면이 빠른지 제 눈이 쫓아가지 못할 정도로 빠른데, 그래도 아이들하고 재밌게 해요. 그러고 난 다음에 어떻게 해요? 재밌게 그냥 게임을 덮습니다. 그리고 우리 할 거 하자 하고 각자 할 걸 해요. 잘하든 못하든. 왜? 게임이 나쁜 게 아니니까. 노는 게 나쁜 게 아니니까. 제가 왜 이 얘기를 하냐 그러면, 이게 구분이 안 되어지면 이 AI 세상에서 우리가 하나님 결재권을 맡기고 살아가기가 어려워요. 계속 내 머릿속에는 세상이 주입하는 그것만 계속 들어있기 때문에 안 된다는 거예요. 그래서 더 넘겨보시면, 자, 우리가 좀 나눠볼 겁니다. 이제 여기서 좀 나눠볼 거예요. 우리가 좀 제 얘기만 들으면 여러분 지루하잖아요. 그래서 한 15분, 20분 나눠볼 텐데, 좀 그룹을 나눠서 좀 여러분 여기 나눠준 용지에 보면 나와 있습니다. 제일 뒤에 보면 나와 있어요. 소그룹 나누기에 4번에서 나와 있습니다. 나와 있으니까 좀 그룹을 좀 지어 볼게요.